بسم اللہ 5 صورتوں کے کچھ کمالات جو حیرت انگیز طور پر پہلے بھی کئی بار بتائے. آج کوئی ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. مختصر بات کروں گا. تھکان ہے مسلسل رمضان، پھر حویلی سورۃ کوثر کا چلا، پھر سفر سفر سفر. چھ بسم اللہ. بسم اللہ کے 19 حروف ہیں اور جہنم کے 19 فرشتے ہیں جو عذاب دیں گے، جن کو عذاب نے مقرر کیا ہے. بسم اللہ پڑھنے والا جہنم کی عذاب دینے والے فرشتوں سے محفوظ رہے گا. اور جہنم وہ کائنات کا طاقتور نظام ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے. وہاں نہ سفارش چلے گی، منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، نہ طاقت چلے گی نہ قوت چلے گی. کوئی نظام ایسا نہیں چلے گا کہ انسان بچ سکے، صرف اللہ ہی اللہ. جو بسم اللہ جہنم کی ایسی آگ سے جس سے کوئی نہ بچ سکے بچا دے، وہ بسم اللہ دنیا کی آگ سے نہیں بچا سکتے. وہ قرضوں کی، وہ بیماریوں کی، وہ دکھوں کی، وہ جہنم کی، وہ حسد کی آگ، وہ کینے کی آگ، وہ بغض کی آگ، وہ جادو کی آگ، وہ کالے جنات کی آگ جو آگ سے بنے ہیں، وہ غصے کی آگ، وہ کینے اور بغض کی آگ. سوچنے کی بات کہ وہ بسم اللہ ہماری سمتیں بچائے گی. دائیں بائیں آگے پیچھے. مصنون عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھوڑا سواری، کھانا، ساتھی، دوست، خدام، ہر چیز موجود تھی. سفر میں سب سے زیادہ مشکل میں تھا، تکلیف میں میں تھا، اور سفر میں زیادہ میں الجھن میں تھا. یا رسول اللہ کوئی نگاہ فرمائے، دعا فرمائے. رسول اللہ کرم دی ہے کہ نگاہ فرماؤ، سر سولاں دے درداں دی دعا فرماؤ. تو میرے حضور نے فرمایا جب تو سفر میں جایا کر تو یہ دعا پڑھا کر. 6 بسم اللہ 5 صورت ہے. بسم اللہ کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون کی صورت، بسم اللہ کے ساتھ اذا جاء کی صورت، اس میں سے تبت یداۃ چھوڑ دینی ہے. بسم اللہ کے ساتھ قل ھو اللہ، بسم اللہ کے ساتھ سورت فلق، بسم اللہ کے ساتھ سورت ناس، اور آخر میں بسم اللہ. یہ 6 بسم اللہ 5 صورتیں ہیں. تو ہماری سمتیں 6 ہیں. ایک ساتھ کہنے لگے کہ میں وہ کنڈکٹر تھا، میں نے کہا کہ بسوں کے حادثات کے واقعات سنا. اس نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم آگے بیٹھیں گے، ڈرائیور بچے گا تو ہم بچ جائیں گے، آگے حادثے ہوئے. کوئی پیچھے گئے. کچھ لوگ کہتے تھے، ان کا سوچ ہے کہ ہم پیچھے بیٹھیں گے، بس گاڑی کوچ ہمیشہ آگے سے لگتی ہے، تو پیچھے سے بھی لگ گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں درمیان میں بیٹھیں گے. کہا کوئی ایسا ہوا نظام کے درمیان سے آگے کسی نے ٹکر مار دی. ہر سمت سے حفاظت کی ضرورت ہے. بلائیں آفتیں ہمیں نظر نہیں آتی. جب کرونا آیا تھا نظر نہیں آیا تھا، ماسک بھی پہن لیے، اور بعض لوگوں نے خلائی مخلوق کا لباس پہنا، یہاں شیشے، ایک خاص ہیلمٹ ٹائپ، نظر تو کچھ نہیں آیا تھا. سائنس نے کہا تھا کرونا ہے، نظر تو نہیں آیا تھا. عذاب نظر نہیں آتا، بلا نظر نہیں آتی، وبا نظر نہیں آتی. میری قسمت میں آنے والے وقت میں ان قریب کیا ہونے والا ہے نظر نہیں آتا. حادثات، مشکلات، مسائل، پریشانیاں، کل کیا ہوگا، ماذا تکسب غدا. قرآن کہتا ہے کل کیا ہوگا تجھے پتہ نہیں ہے. آج تیرے گھر میں شادیاں ہیں، آج تیرے گھر میں خوشیاں ہیں، آج تیرے دل میں خوشیاں ہیں. کل کیا ہوگا کہ آنے والے وقت کو یہ اللہ کا نام بچائے گا. آنے والے وقت کو یہ اللہ کا نام حفاظت دے گا، محفوظ کرے گا. آنے والے وقت کیا ہے. 6 سمتیں ہیں. اوپر سے بجلیاں کر کے بارشیں ہوں. کسی نے کہا تھا ہم تو پہاڑوں پہ بیٹھے ہیں، سیلاب ہمیں کچھ کرے گا. رب نے پہاڑوں سے سیلاب بھیج دیا، بادلوں میں سیلاب بھیج دیا. اس نے کہا جی بادل پھٹ پڑے، کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، اور بادل پھٹے، اور ایک طوفان آیا جو گھروں کو بھی اور انسانوں کو بھی اور زندگیوں کو بہا کے لے گیا. یہ 2025 کے بندے میں سیلاب کیسے آ سکتا ہے؟ سیلاب تو میدانوں میں آئے گا. سیلاب تو ایسی جگہ آئے گا جہاں پانی کا بہاؤ ہے. اللہ کہتے ہیں میں ایسا کر کے دکھا سکتا ہوں. یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، میں ایسا کر کے دکھا سکتا ہوں. آسمانوں سے بادل پھٹے اور پانی ایسا آیا، اتنا آیا، کچھ نہ بچا. پل کے اندر، صرف پل کے اندر جو رئیس تھے وہ فقیر ہو گئے، جو فقیر تھے وہ مفلس ہو گئے، جو مفلس تھے وہ منگتے ہو گئے. پل کے اندر کہنے لگے 6.5 سیکنڈ کا زلزلہ تھا. بس صرف 6.5 سیکنڈ کا زلزلہ تھا. 6.5 سیکنڈ کا زلزلہ تھا، اور 6.5 سیکنڈ کے زلزلے نے سب کچھ ختم کر دیا. 6 سمتیں ہیں جہاں سے عذاب آ سکتا ہے، بلا آ سکتی ہے، وبا آ سکتی ہے، قحط مرض آ سکتا ہے، دشمن کا وار ہو سکتا ہے. 6 سمتیں ہیں. 6 سمتیں، آسمان زمین، اور 4 سمتیں، دائیں بائیں آگے پیچھے. 4 سمت، یہ چیزیں آ سکتی ہیں اور آئی ہیں اور آتی ہیں.
اور ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. یہ جو 6 بسم اللہ 5 صورتیں ہیں، یہ 6 بسم اللہ ان 6 سمتوں کے عذاب، بلا اور پریشانی اور مشکل اور مسائل کو بہت زیادہ روکتے ہیں. ان 6 سمتوں کو بہت زیادہ روکتے ہیں. 6 سمتوں کو. پھر ہمارے ساتھ چاروں صورتیں ہیں. 5ویں صورت ہے آپ نے کبھی سوچا؟ شاید میں غلط بتا گیا. 6 بسم اللہ کتنی صورتیں؟ ٹھیک بتا. 6 بسم اللہ 5 صورت. یہ 5 صورتیں کیوں ہیں؟ آج تک میں نے ایک لفظ سنا، چارے کل. یہ جو کل یا الکافرون ہے نا، یہ بھی چارے کل کا حصہ. قل هو اللہ چارے کل کا حصہ. سورۃ فلق چارے کل کا حصہ. سورۃ الناس چارے کل کا حصہ. اس میں ایک ہے سورۃ اذا جاء نصر اللہ، سورۃ النصر. یہ وہ صورت ہے جس میں فتح، کامیابی کے خوشخبری ہے. آپ دیکھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تمہیں نصرت دی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہیں فتح دی جائے گی. والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. پھر ہم جب فتح دیں گے اور تمہاری مدد کریں گے، نصرت کہتے ہیں مدد کو، مدد کریں گے، پھر روحانیت کی دنیا میں اور روحانیت کے حلقے میں اور روحانیت کے نظام میں فوجوں کی فوجیں داخل ہوں گے. افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. خیال کرنا، جب دیکھنا روحانیت کی فوجوں کی فوجیں، لوگ فتح در فتح آ رہے اور بہت زیادہ تیری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو فسبح، پھر اللہ کے سامنے جھک جا، بک واستغفر، استغفار کر. اللہ یہ میری وجہ سے نہیں، محض تیرا کرم ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ. فرق ہے. استغفار کہتے ہیں معاف کر دے، جو کیا معاف کر دے، تیری مہربانی، تیرا کرم اور تیرا فضل. استغفار یہ ہے. اور توبہ یہ ہے، آئندہ نہیں کروں گا. آئندہ کے لیے بھی میں نے خطاؤں اور نافرمانی کے دروازے بند کر دیے، تو میری مدد فرما. فی دین اللہ افواج. اس میں ساری کی ساری کامیابیاں اللہ نے رکھی ہیں. مقاصد میں کامیابیاں، رزق میں کامیابیاں، سفر میں کامیابیاں، صحت میں کامیابیاں، عزت میں کامیابیاں، برکت میں کامیابیاں، اولاد میں کامیابی، اولاد کی اولاد میں کامیابیاں. وہ کامیابیوں کی کوئی بھی شکل ہو، صحت کی شکل میں، بخت کی شکل میں، تخت کی شکل میں، روحانیت کی شکل میں، روح کی شکل میں، کامیابیوں کی کوئی بھی شکل ہو، کامیابیوں کا کوئی بھی نظام، یہ سب کامیابیاں، سب کامیابیاں. کوئی بھی کامیابیوں کا نظام ہو، اس صورت کے اندر کامیابیاں ہیں. یہ صورت کا میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں، جو جس نے کیا اور جم کے کیا اور کچھ عرصہ لگاتار کیا، جس نے کیا جم کے کیا اور کچھ عرصہ لگاتار کیا، رب نے اس کو عزت، دولت، رزق، صحت، برکت، وسیع خزانے دیے. فجر کے بعد 21 بار، مغرب کے بعد 22 بار، فجر کے ظہر کے بعد 22 بار، عصر کے بعد 23، مغرب کے بعد 24 اور عشاء کے بعد 25. اس تعداد میں پڑھتا جائے. اور یہ تعداد مستند کتابوں میں موجود ہے، ثبوت ہیں. یہ 5 صورتیں، یہ 5 صورتیں، ہر صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، انکار کرنے والے، روحانیت کا انکار کرنے والے، رب کے وجود کا، کملی والے کی نبوت کا، خلافت کا، ولایت کا، روح کا، روحانیت کا انکار کرنے والوں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہم نہ تمہاری مانے نہ ہم تمہاری اتباع کریں. اور آخری ہے لکم دینکم ولی دین. تو جان تیرا نظام جانے، ہمیں تو اپنے نظام پہ محبت ہے. ہمیں روحانیت تشریح خانے سے روکنے والوں ہم نہیں روکیں گے. ہم لڑیں گے بھی نہیں، مقابلہ بھی نہیں کریں گے. پر ہم اگر تشریح خانے کے ساتھ، اپری کے ساتھ ہماری نسبت ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس نسبت سے ہمیں ہٹا نہیں سکتی. لکم دینکم ولی دین. تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خود ہی پسند، مجھے خدا پسند. لکم دینکم ولی دین. بس لکم دینکم ولی دین. اس صورت کے اندر طاقت اور قوت ہے، اور پورا کا پورا ایک چیلنج ہے. اور چیلنج کرنے والا بندہ نہیں ہے، رب ہے خود. اور جس نے چیلنج کیا ہے وہ نمٹتا خود ہے. تکلیف دینے والی قوتیں وہ کسی بھی شکل میں ہے، وہ جادو، وہ جنات، وہ بدرو ہیں، وہ کھانے میں زہر ہے، وہ دشمن کی تدبیریں ہیں اور وار ہے. اور دشمن کا انوکھا نظام ہے کہ جو ہماری عقل، سمجھ، شعور میں سمجھ نہیں آتا،
इन सारी तदबीरों को चैलेंज है, खुद इन सारी तदबीरों को, उनके सारे मंसूबों को चैलेंज है, अल्लाह का चैलेंज। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अअबुदु वला अंतुम आबिदून। नहीं मानेंगे, अगर मान जाकर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानूंगा। मुझे रूहानियत की, मुझे तस्बीहानी की दुनिया से ना हटा, मुगालतों में ना डाल, वसवसों बदगुमानियों में ना डाल, मैं नहीं मानूंगा। जब उसने मजबूर किया ना, तो इसने आखिर में कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जा तू जान तेरा दीन जाने, तू जान तेरा राहें जाने, तू जान तेरी दलीलें जाने, तू जान तेरे सबूत जाने, तू जान तेरी जिंदगी जाने। मेरे सामने एक जिंदगी है, वो है रूह की जिंदगी, रूहानियत की जिंदगी, तस्बीह और तस्बीहानी की जिंदगी। बस मेरे सामने ये जिंदगी, इसके अलावा मेरे पास कोई जिंदगी नहीं है, और मैं इसी जिंदगी से मौत तक इंशाअल्लाह जुड़ा रहूंगा। एक और बात है, शहर होता था दरवाजों के अंदर। जितना भी मदीना मुनव्वरा का शहर था, इस वक्त सारी मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी जितनी बड़ी है और इसका अहाता जितना है, ये सारा मदीना का शहर था। ये सब मदीना का शहर मदीना था। इस शहर से बाहर निकलने के लिए फरमाया जब तुम सफर में जाओ, सफर में जाओ, तो फिर ये 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़ लें। इसकी कोई तादाद नहीं बताई, वो एक बार है या 100 बार है, वो एक बार है या 300 बार, वो एक बार है या सैकड़ों या हजारों है, तादाद नहीं होता। शहर से बाहर, लाहौर शहर आज भी, उसके दरवाजे आज भी मौजूद है। लाहौर शहर वो भी मौजूद है, उसके दरवाजे भी मौजूद है, वो मौजूद है आज भी। शहर से बाहर जब तुम निकल, वो सफर है किसी भी शक्ल का। अब इस सफर में एक वजाहत ये नहीं है कि वो शहर से बाहर सफर में निकलेगा, हदीस में ये वजाहत नहीं है। बस सरकार मदीना ने फरमाया वो सफर में गया, और सफर में जाते ही उसके हालात में मुश्किलात था। इस वक्त शहर वसी हो गए हैं, जो जंगल थे वो शहर का हिस्सा, जो दूसरे शहर थे वो भी उसी शहर का हिस्सा बन गए। छोटे छोटे शहरों को बड़े शहरों ने हजम कर दिया, सोसाइटियों की शक्ल में, वसी शहर फैलने की शक्ल में, सड़कों और शहरों की शक्ल में। छोटे छोटे गांव तो वैसे पता ही ना चला, बड़े शहर उसको हजम कर गए, बड़े शहरों ने उसको हजम कर दिया, बड़े शहरों। बड़े शहरों ने उसको हजम कर दिया। अब मैं इन 5 सूरतों की एक चीज बताता हूं। एक जाहिरी है, एक ज़हरी निजाम है। मेरी हमशीरा साहब के ससुर थे, फौत हो गए, वालिद साहब के सगे कजन थे। तो वो कहने लगे कि हमने बेहतरीन खुद से ये तिले के बने हुए खूबसूरत बड़े कीमती नफीस हल्के ऐसे कोई हाथ लगाए तो हैरान हो जाए, वो सिलवाए बेहतरीन कपड़े निजाम। उसने कहा कि हम जाके दिल्ली दिखाते हैं, दिल्ली में बड़ी बड़ी पुरानी चीजें हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां सो रही हैं। तो कहने लगे हम दिल्ली में गए तो एक साहब ने देखा, कहने लगा बहुत अच्छे घराने के लोग लगते हो, कहां से आए? उसने हम रियासत से आए। ओ वो तो बहुत अच्छे। देखो ख्याल करना, यहां ठग होंगे और तुम्हारी जेब तराशी हो सकती है, तुम्हारा कोई चीज छीन सकती है। उसने बहुत ज्यादा खुलूस और सच्चे जज्बे से हमें समझाया और कहा अपनी चीजों की एक एक हिफाजत करना। जूते हैं अच्छे बने हुए हैं, तुम्हारे पास कीमती रेशम के रुमाल हैं, ये अच्छे बने हुए। कहने लगे सबसे अच्छा रुमाल मेरा था। उसने कहा रुमाल दिखा, रुमाल बिछाइए, सारे जूते उतार इस रुमाल पे रखो। उसने कहा बंदा क्या करेगा? रुमाल ऐसे इकट्ठा करेगा, उसको बांधेगा और ऐसे दौड़ पड़ेगा और दौड़ के ऐसे बांधेगा, ऐसे करेगा। ऐसे करने के बाद तो पता ही नहीं चलेगा, बहुत एहतियात कर। दौड़ गया, हम देखते रह गए नंगे पांव। जगह जगह पे सारी दुनिया। एक दौर था कि पीले रुमाल का एक उरूज था, ठग होते थे, वो बंदे को घेर लेते थे बातों में, प्यार की बातों में। 2-3-4 बंदे होते थे, एक बंदा पीछे से उसके गले में रुमाल बांध के ऐसे खींचता था, वहीं उसको फांसी मिल जाती थी, वो गिर पड़ता था, उसको मार के उसकी सारी चीजें ले लेते थे। पीला रुमाल होता था उनके पास, रेशमी खास किस्म का। ये ठग नजर आते हैं, नजर आते। लेकिन हमें कुछ और भी है लूटने वाले, बर्बाद करने वाले, हमारी नस्लों को, हमारे खून पीने वाले, हमारा गोश्त खाने वाले, हमारी आंखों से बिनाई छीनने वाले, हमारी शऊर से अकल छीनने वाले, हमारी जिंदगी से नस्लें छीनने वाले, हमारी खोज से औलाद छीनने वाले। अनदेखी काली ताकतें हैं, अनदेखी काली कुव्वतें हैं, अनदेखा काला निजाम है, हमारी जिंदगी से सब कुछ छीनने वाली अनदेखी काली ताकतें, काली कुव्वतें, जो गली चौराहों में हर जगह, सिर्फ बैतुल खला में नहीं, मौजूद है, हर जगह मौजूद है, गली चौराहों में हर जगह मौजूद है। और हमें डस रही हैं, डस चुकी हैं, डसेंगी। हमारा पैसा निकालेंगी, हमारा खून खत्म करेंगे, हमारा गोश्त खत्म करेंगे, हमारी नस्लों से औलादें छीनेंगी, औलादियां
اور ہماری نسلوں کو نظر بد لگا کے ان کے رشتے باندھ دیں گے، ان کی اولادیں باندھ دیں گے۔ یہ کالی چیزیں، یہ کالے لوگ، یہ کالے روگ ہماری نسلوں سے سب کچھ چھین لیں گے، وہ نظر نہیں آتا۔ پھر کہوں گا کرونا نظر آیا تھا، ٹھیک، اس دن ایک بندے نے نا ابھی حویلی میں نے کہا کس پاس پہنا ہوا تم نے، کہنے لگے جو مجھے فلو نزلہ ہے، میں کہ اتار دے۔ وہ کہتا ہے کہ میری جراثیم ہے، اچھا وہ فلو نزلہ نہیں تھا، وہ دھول اڑی ہوئی تھی، اس نے جیب سے ماسک نکالا پہن لیا تاکہ لوگ مجھے دیکھیں، یہ بھی ایک زندگی ہوتی ہے، یہ بھی ایک زندگی ہوتی ہے، رہوں سب سے بالا ہو شوکت نرالی، کسی نے جراثیم کا نہیں دیکھے نا، اندیکھے جراثیم پہ اتنا یقین، اور یہ جو لوٹنے والے جراثیم ہیں جو ہماری نسلوں اور ہماری گوشت اور خون، ہماری بینائیاں کھا جائیں، ہمارے جگر کو کھا جائیں، ہمارے میدے اور دل کو کھا جائیں، اور پھر طرح طرح کی بیماریاں، اور میرے آقا کا فرمان ہے، میری امت کا اکثر حصہ مفہوم ہے نظر بد سے جائے گا قبروں کے اندر، اور وہ نظر بد صرف انسانوں کی نہیں، وہ نظر بد صرف انسانوں کی نہیں، وہ نظر بد جو ہے وہ نظر بد جنات کی نظر بد ہے، جنات کی نظر بد، انسانوں کی بھی، جنات کی نظر بد نظر نہیں آتی، وہ نظر ہی نہیں آتی۔ ایک سال میرے پاس آتے تھے، 25-26 سال کے جوان تھے، وہ کہتے ہیں میرا رشتہ قریب آ کے ٹوٹ جاتا ہے، اور جب رشتہ آتا ہے تو رات کو جنی آتی ہے کہ میں نے تجھے پسند کیا ہے، آپ جاتے رہیں گے، میں ان کا رشتہ نہیں ہونے دوں گی، رشتہ طے ہو جاتا تھا، میں خوش ہوتا تھا، آخر وقت میں انکار ہو جاتا تھا، مجھے کہنے لگا کہ 30 سے زیادہ رشتے میرے ٹوٹے ہیں، خوبصورت جوان تھا، صفات والا تھا، میں نے بہت کم لوگ ایسے خوبصورت دیکھے ہیں، کہا کہ وہ جنی ہے، تو میں نے کہا اس سے پوچھ میں تجھے اچھا کیسے لگا، تیری نظروں میں کیسے آیا، اس نے کہا تو اس وقت 18-19 سال کا تھا، تو بہترین بند سور کے کہیں کسی تقریب میں جا رہا تھا، میں راستے میں کھڑی تھی اپنی ہمجولیوں کے ساتھ، یعنی اور جناتی لڑکیوں کے ساتھ، ہم سب اپنی کسی دوست کی تلاش میں تھے، تجھے دیکھا تو سب نے کہا یہ میرا ہے، میں نے کہا میرا ہے، میں نے پہلے جا کے تجھے قبضہ کر لیا تجھ پہ، اور تجھے لپیٹ لیا، جپا پا لیا، تجھے میں نے اپنے اندر لپیٹ لیا، سب چلی گئی، سب نے اپنا اگلا شکار ڈھونڈا، اس دن سے تو مجھے اچھا لگتا ہے، میں نہیں چاہتی تیری زندگی میں کوئی اور عورت آئے، میں ساری زندگی تیری شادی نہیں ہونے دوں گی، اور یہ میرے پاس ایک کیس نہیں ہے، میری زندگی کا ایک بہت سارا حصہ انہی مسائل کو سنتے 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 گزر گیا۔ کیا خیال ہے، کہیں کہیں آپ دیکھیں کوئی لوٹنے والے کھڑے ہیں تو راستہ، ایک صاحب کہنے لگے میں آ رہا تھا تو گاڑی میں الٹی سائڈ میں ایک بندہ گاڑی روک کے کہتا تھا پاپا چلو آگے ڈاکو ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہر گاڑی مڑ رہی تھی مڑ رہی تھی، وہ ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو نظر آئے، یہ ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو نظر نہ آئے۔ ایک صاحب ہے، ہنستے مسکراتا چہرہ ہے، خوبصورت خوبصورت ہیں، چہرہ بھی خوبصورت ہے، دانت بھی خوبصورت ہے، ہر چیز کی بناوٹ میں حسن ہے، ہنساتے ہیں ہنستے ہیں تو نظر کھا جاتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ ان سے کہا پھر وہ علاج کرتے ہیں 2-4 دن، پھر اس کے بعد وہ موج میلے میں ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ یہ علاج مکمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتی، یہ جو صورتیں ہیں نا 5 صورتیں 6 بسم اللہ، یہ ہماری ان چیزوں سے حفاظت کرتی ہیں جو نظر نہ آنے والی ہیں۔ ابھی حویلی میں سورۃ کوثر کا چلا تھا تو صحرا کا ایک بندہ آیا تھا، اس کے دونوں بازو نہیں تھے، جب پہلی دفعہ کئی سال پہلے مجھے ملا، اب تو بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن یہ کیا ہے، کہنے لگا جب 1971 کی جنگ ہوئی تھی تو یہاں دوسرے ملک نے بارودی سرنگیں بٹھائی تھی، جنگ ختم ہو گئی کئی سالوں کے بعد ہم نے ریت کے اندر دیکھا تو ایک چھوٹی سی ڈبی تھی، ہم اس سے کھیل رہے تھے، اچانک پھٹی اور میرے دونوں بازو اڑ گئے، اس کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، کونیاں بھی نہیں، اوپر تک کٹے، اور ڈبی تو نظر آئی پر ڈبی کے اندر پتہ نہیں تھا کہ تھا کیا، تو بارودی سرنگ تھی۔ ہمیں ہر چوراہے میں، ہمیں ہر راستے میں لوٹنے والے، رزق لوٹنے والے، ہماری صحت لوٹنے والے، ایک اور چیز آج کل اس کی لوٹ پڑی ہوئی ہے، بہت زیادہ بڑی سیل ہے اس کی آج کل، وہ سکون لوٹنے والے، چین لوٹنے والے، راحت لوٹنے والے، نیند لوٹنے والے، مسکراہٹ لوٹنے والے، یہ فرق بہت زیادہ ہے، اس کی حد سے زیادہ ہے، یہ چیز بھی انہی چیزوں کا کرشمہ ہے، وہ صرف بیت الخلا نہیں، وہ ہماری گلی چوراہوں میں، میرے سرکار نے فرمایا مغرب کے بعد بچوں کو باہر نہ نکالو، میڈیکل سائنس اس بات پہ آ چکی ہے، میڈیکل سائنس اس بات پہ آ چکی ہے کہ مغرب کے بعد بچوں کو نہ نکالو۔ کیا ہوتا ہے مغرب کے بعد، کیا ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، لائٹیں چلاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، نہیں، ایک غول کے غول، کالی جنات کے، خطرناک جنات کے قافلے کے قافلے، لشکر کے لشکر نکلتے ہیں، لشکر کے لشکر نکلتے ہیں،
काफले के काफले, काफले के काफले, और बंदों को टच लेते हैं, खा लेते हैं, उनका दिमाग छीनते हैं, सबसे पहले दिमाग के अंदर का और दिल के अंदर का चैन छीन लेते हैं। नुकसान क्या होता है? मैं आपको फोन करता रहा, कहने लगा फोन साइलेंट पे था, मैंने कहा मैंने आपकी बेगम को फोन किया, लगा वो तो गोलियां खा के सोती है, तो दिन के 2:30-3 बजे उठती है। अब तो उस पर गोलियों का असर भी कम हो गया, गोलियों का असर भी कम, अब तो उसमें गोलियों की तासीर भी खत्म हो गई, गोलियां खा के। ये काली चीजें अंदर का सुकून छीनती है, अंदर राहत छीनती। सब कुछ है, चैन नहीं, सब कुछ नहीं, चैन नहीं, औलाद है, सुकून नहीं, औलाद नहीं, सुकून नहीं, माल है, सुकून नहीं, माल नहीं, सुकून नहीं, सब कुछ ऐसे छीनते। मैं मिस्र में गया ना, मिस्र में बहुत सफर किया, लंबे सफर किए, कोने कोने में जाने की कोशिश की, लेकिन मिस्र के अंदर बहुत बड़ा फिरौनी निजाम हजारों साल पुराना है, मैं पूरा ना फिर सका, बहुत प्यारा। मैं एक जगह जा रहा था तो मैंने ऐसे महसूस किया कि जिन्नात काली दुनिया के लश्कर जैसे बंदे थे ना, वो जोर से थूक फेंके और पीछे जो है थूक के पीछे, हाँ बल्कि आसान आपको मिसाल आ गई, चलती बस में थूक फेंके तो थूक बिखर जाता है, जाता है। बाजों का एक दफा कॉलेज से आ रहा था तो एक बंदे को उल्टी जो आई, पीछे वाली सारी सीटें उल्टी से भरी गई। क्यों? चलती बस में उसने उल्टी की, और वो उल्टी जो बिखरी, उसने आखिर तक हर बंदे के कपड़े और चेहरे पे उल्टी थी। ऐसे उसने थूक फेंकी, और ऐसे थूक फेंकी हर बंदे पे फेंक रहा था। मैं था, मेरी बेगम थी, बच्चे थे, हम पे थूक फेंकी। मैंने ऐसे कहा कदरुल्लाह हक कदरी वल अर्ज़ु जमीअन कब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस समावातु मत्वियातुन बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। ओए ओए ओए, उसकी भूख ऐसे लिपटी और उसकी आग इर्द गिर्द लिपट गई कि उसको आग लगी। अल्लाह के हबीब खाना खा रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आए खाना खा रहे थे, एक बच्चा आया, खाने में शामिल हुआ, अल्लाह का नाम नहीं लिया, तो शैतान खड़ा था, वो भी शामिल हो गया। एक रिवायत में है कि एक बंदा आया, शामिल हो गया, उसको बाद में याद आया, उसने खाने के दरमियान अल्लाह का नाम लिया, बस अल्लाह का नाम लेते ही शैतान को ऐसी उल्टी और कह आई, आंखें भी बाहर निकल आई। हुजूर मुस्कुरा दी, यार सुनो आप खैरियत है, कोई ऐसा मंजर तो नजर नहीं आ रहा, मुस्कुराते हैं। तो आपने फरमाया मैंने आंखों से देखा, नबूवत की सच्ची आंखें, तारे की आंखें सच्ची नहीं हो सकती, तारे की आंखें धोखा खा सकती हैं, या मैं आपको धोखा दे सकता हूं। नबूवत की सच्ची आंखों ने देखा कि जब इसने अल्लाह का नाम लिया, तो अल्लाह का नाम लेते ही तो उल्टी आई, उसने सब कुछ बाहर निकाला। यह अनदेखे निजाम, अनदेखी दुनिया। मैंने कई दफा कई जगह वहां फिरौनों के वहां गया और वहां के काले जादू देखे और वहां की काली दुनिया देखी और वहां के काले लोग देखे, काली चीज। और मैंने वहां देखा 6 बिस्मिल्लाह 5 सूक्त, ओहो। अब एक जगह आप जा रहे हैं, आपकी गाड़ी तेजी से, सड़क महफूज है, बेहतरीन, आगे पत्थर का एक पहाड़ सड़क पे किसी ने चुन के लगाया है, और शुक्र है आपकी रफ्तार में आपको नजर आ गया कि पत्थर पड़े हैं, तो आप पत्थरों से टकराएंगे या गाड़ी रोकेंगे? टकराएंगे। ऐसे रास्ते बंद कर देते थे, वो रास्ते पत्थरों के नहीं होते थे, पत्थरों में बलाएं, आफतें, मुसीबतें, परेशानियां, दुख, बीमारियां, वबाल, और उनके अंदर से लोग गुजर के जा रहे हैं। दूर से देखा मुसीबतों का पहाड़ है, दुखों का पहाड़ है, उलझनों का पहाड़ है, टेंशन का पहाड़ है, मसाइल और मसायब का पहाड़ है, जो कर्जों, बीमारियों, दुखों, दिल के चैन को लूट और जिंदगी के सुकून को लूट ले। वहां सिर्फ 5 सूरतें पढ़नी शुरू कर दी, एकदम ऐसे हटा जैसे बंदा जाए तो खुदकार दरवाजे खुलते हैं, जिसको ऑटोमेटिक कहते हैं। खुदकार दरवाजे यूं जाए यूं खुलते हैं, बाद जगह जाए खुद ब खुद लाइटें जल जाती हैं, आप हट जाए लाइटें बंद हो जाती हैं, ऐसे खुद ब खुद खुला। और वो जो काली चीजें थी, कुछ चीख के इधर गया, कुछ चीख के इधर गया। हमारी जिंदगी में अगर चैन चाहिए, राहत चाहिए, और जिंदगी में चैन और राहत की राहें चाहिए, और हम देखिए लुटेरों की लूट से बचना चाहते हैं, अपने सहन को, जहन को, दिल को, सुकून को, नस्लों को बचना और बचाना चाहते हैं अनदेखे लुटेरों की लूट से। ये सारे लफ्ज कहें, हाँ, देखा लुटेरा तो लूट लिया उसने। मैं सामने जा रहा था, ये कबूलियत खाना है जहां हमारा जनरेटर पड़ा है, कैंटीन और जनरेटर है। सामने दरवाजे में ना एक बंदा खड़ा था, ऊपर किराएदार रहते थे, उनकी खातून खड़ी थी और बंदा था। मैंने महसूस किया ये बंदा इसको जादुई दुनिया से कुछ कर रहा है। अच्छा, मैं जिक्र करता आ रहा था, ऐसे फूंक मारा ना, एकदम मुझे ऐसे एकदम देखा तो माई का दिमाग अपनी वापस पे आ गया, माई चली गई। बाबा जाने लगा, मैं कहा बाबा फकीरा ने गलियां लुट हिप्नोटाइज करके जैसे पैसे निकलवा लेते हैं, वो हिप्नोटाइज नहीं होता, वो जादू होता है। जो कुछ घर में जेवर है लिया, माई ला के दे देती है, कोई वाकयात है, घर में चीज जो पड़ी है लिया, हम डबल कर देंगे, जेवर डबल कर देंगे, चीजें डबल कर देंगे, ये गठड़िया इसको खोलना ना, वाकयात ही वाकयात है। बाबा वारदात कर रहा था,
माई खड़ी थी उसके सामने और माई के हाथ में नोट भी थे, वो मजीद नोटों का मुतालबा कर रहा था। मैं ऐसे जिक्र करता आ रहा था, मैंने 500 नहीं पढ़ी थी, जिक्र करता आ रहा था। मैंने महसूस किया, मैंने कहा ये सारा घर साफ करके जाएगा। ऐसे मैंने जोर से फूंक मारी ना, एकदम ऐसे पीछे देखा, मैंने बाबा फकीरान दे गले लुट। अच्छा, मैंने कहा सलाम अलैकुम, हाथ मिलाया, वालेकुम सलाम, जाओ तेरा सब कुछ ले लिया, चल पता नहीं यहां से, और तूने कितने लोगों को बर्बाद करना था और किया था। मुझसे कहने लगा बाबा जी नहीं, बाबा जी नहीं। मैं कहा जाओ काम कर, मैं क्या मजीद किया फिर और वार कर दूंगा, गया खाली कर। हम समझते हैं कि हम बहुत अकलमंद हैं बहुत अकलमंद हैं। बाज बंदे बातों में, अकल में बेल्ट बांध के, पुराने कपड़े पहन के, ठीक है, लेकिन एक और रास्ता भी है जहां हमारी खुद अकलें छिन जाती हैं, शऊर छिन जाते हैं, होशें छिन जाती हैं। जैसा मई का अकल और होश छीन चुका था, बाबा छीन चुका था। उसने घर का जो कुछ भी था उसको देना था, और जब बाबे ने गुम हो जाना था, मई को करना था। मैं कहना लुटी गई मैं लुटी गई कुछ अनदेखी दुनिया है, अनदेखे लुटेरे हैं, जिसका मेरे हबीब कमरी वाले ने पूरा इजहार फरमाया, उसे हिफाजत का निजाम दिया। आले रसूल ने वाकयात बताए, असहाबे रसूल ने वाकयात बताए, मुहद्दिसीन, फुकहा, फुकहा, औलिया सालिहीन ने अपनी जिंदगी के मुशाहिदात बताए। जैसे मैंने आज आपको ये वाकया सुना, शायद पहली दफा सुना है। मैं सामने जा रहा था तो वहां बाबा वारदात कर रहा था। जैसे मैंने मिस्र का सुना है, तू कैसे कहें कि जोर से जिसको पहनते थे उसमें बीमारियां, दुख, टेंशन है, मुश्किलें, परेशानियां, खुश होते थे। क्यों देख रहे हो, खुश होते थे क्यों? इनका काम इंसानियत को अजियत, तकलीफें और दुख दें। इनका काम इंसानियत को अजियतें, तकलीफें और दुख दें, खुश हो। आपने महसूस किया, बाज बंदे होते हैं अजियत देख के खुश होते हैं। किसी का आगे पांव कर दिया, पांव के बल गिरा, किसी के पीछे से कुर्सी खींच ली, ऐसे किसी का गर्म पानी फेंक दिया, किसी के खुश होते हैं, अजियत देख के खुश होते हैं। बाज लोग आप महसूस करें, उनको अजियत देकर राहत मिलती है। जाबिर यूसुफ से पूछा तुझे मजा कब आता है? कहा बंदे को कत्ल करते हुए। कहा पहले उसकी उंगली काटूं, फिर हाथ काटूं, फिर कोहनी काटूं, फिर बाजे काटूं, फिर दूसरी एक उंगली काटूं, दूसरी। ये मेरा पुरलुत्फ चीज है, एक बल में बंदे को मार दिया। ये कोई बात है? उलाही का कलाना बल हो मजल, कुरान कहते हैं वो जानवर नहीं। बकरी जानवर है, नफा देती है, गाय ऊंट जानवर है, नफा देता है। बल हो मजल, उनसे भी बदतर जानवर है। वो कुत्ता है, वो काटता है, वो सांप है, वो डसता है, वो बिच्छू है, वो काटता है, डसता है। और बलाएं, अनदेखी दुनिया साइंस ने हमें बताई है, वो है जरासीम, अनदेखी दुनिया। साइंस कहती है एक ये देखी दुनिया, एक अनदेखी दुनिया। साइंस कहती है ये जो अनदेखी दुनिया ना, साइंस कहती है इस अनदेखी दुनिया से आप कैसे महफूज रहेंगे, इसको सोचो। इस अनदेखी दुनिया से कैसे महफूज, ये हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में। बुलेट प्रूफ गाड़ी, बम प्रूफ गाड़ी। मैं कराची में एक साहब के पास जा रहा था, मेहमान था मैं उनका। मुझसे कहने लगे जिस गाड़ी में जा रहे हैं ये बुलेट प्रूफ नहीं है, गाड़ी गोली लगे नहीं, ये बम प्रूफ है। मैंने कहा कोई ऐसी गाड़ी भी है जो नजर प्रूफ हो, जादू प्रूफ हो, जिन्नात प्रूफ हो? तो कहने लगे इसलिए तो आपको बिठाया हुआ है। मुझे भी ऐसी गाड़ी बता, कोई नजर प्रूफ हो, कोई जादू प्रूफ हो, कोई जिन्नात प्रूफ हो, कोई काली दुनिया, काले लोग, काले रोग प्रूफ हो, कोई ऐसी गाड़ी दिखा दुनिया में। आपके पास है तो जरूर बताइएगा मुझे, अगर आपके पास है तो मुझे जरूर बताइएगा कोई ऐसी गाड़ी दिखा। बस बात मेरी आज की खत्म होगी। वो कहते हैं मजा भी आ जाता है, गल भी खत्म। इसी मौजू पे मैं फिर बयान करूंगा, इसी मौजू पे आइंदा जुमेरात फिर बयान करूंगा। ये मौजू बड़ा ताकतवर है। बीमारियां बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, अस्पताल है, डॉक्टर, हकीम, दवाएं, स्टोर बढ़ रहे और बढ़ेंगे, हद से ज्यादा बढ़े। अच्छा, जराइम, कत्ल गारत कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये चीजें बढ़ रही हैं, ये चीजें बढ़ रही हैं। और अगर इन चीजों को चाहते हैं, जहां कवानीन है, जहां कवानीन, जहां निजाम है। मैं उस दिन एक गांव से गुजरा, गांव की हर दुकान फलों वालों के आगे डस्टबिन पड़ी हुई। मैं कोई जिंदाबाद, सफाई ऐसी जबरदस्त, या अल्लाह कोई ऐसा बादशाह आया है। हम तो फकीर हैं, हर बादशाहों के लिए दुआ करने वाले हैं। तो निजाम कत्ल गारत का चीजों का बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जहां असबाब की दुनिया में कानून, हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़, कानून का एहतराम, कानून की चीजें लाजिम है, वहां गैर मरई, इनविजिबल, ऐसी चीजें जो नजर न आते हों, उसके लिए भी लाजिम है कि हम उस निजाम को देखें और उस निजाम को सोचें और उस निजाम का हीला करें। मैंने अभी रिसर्च मेरी टीम ने मुझे दी है, मैं दूंगा आपको। सेकेंड वर्ल्ड वार 1941 से 45, जंग अजीम दूं। हिटलर ने पूरे आमलों और जादूगरों की टीमें बिठाई थी, उसके तावीज निकले हैं, और उसने 8000 साल पुरानी गारों से तावीज उतरवाए हैं जो पत्थरों पे बने हुए। और जब हिटलर मरने लगा, 80% वो उसने सारे तावीज और वो अमलियात का रिकॉर्ड जला दिया था। 20% बाकी रहा है जो मौजूद है, और उसमें चंद फीसद मुझे मिला है।
ہاں ہٹلر، جہاں فوجیں جہاز، جہاں ہیروشیما ناگاساکی پہ ایٹم بم جاپان پہ، وہاں عملیات اور تعویذات اور وظائف کی دنیا ہے، موجود ہے. اس دن مجھے ایک بندے نے پوسٹ دکھائی، پادری سارے ٹرمپ کے ارد گرد بیٹھے دعائیں کر رہے ہیں، پادری جمع ہوئے. مجھے اچھا لگا، یہ عمل مجھے اچھا لگا. دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ پوری دنیا میں امن دے.